हेलो जय श्री कृष्ण सीताराम केम छो बधाय मजामा। तो शू करे अपना यूट्यूब फैमिली। तो घड़ियाल में वाग्या से 8:30 8:30 माथे 8:45 में वारसे अने हवे आपणे वरगीए से कामे। जो कि हमणां तो गर्मीनुं पण बहु प्रमाण छे तो जावा दीए एटलो परसेवो वरसे। तो आवुं बधुंय छे अने हवे आपणे गोठलीनो मुखवास शेकवानो छे अने बनाववानो छे। तो खास करीने आगळ जोડાઈ રહેજો। अने हाँ, कालना आपणे विडियो मूक्यो छे के हालो बपोरा करवा शॉर्ट विडियामां छोरीने खाई छीए। तो कमेंट हती केवुं काथड़बाई लगभग वीड़ा एवुं कीधुं एना पप्पाए महीना। जो कि मने तो एवुं इंग्लिश ने नथी फावतुं। तो एनी वांच्युं तो कहेता हता के बपोरा करवा आवशुं तो रोटला घटशे। तो बेनों तो ए काम ज छे, बेनो हिम्मत हारे ज नहीं। जमी लीधुं होय ने रसोई थई गई होय ने तोय बेनों ने अड़प थई जाय तरत के रसोई करवी पड़े ने तो एने कोई नड़तरूप थाय ज नहीं। बेनो पासी कर नाखे। कोई बेनो एवुं बने ज नहीं हिम्मत हारी जाय एवुं। अने एवुं तो क्यारेय बन्युं ज नथी ने अमे ते दिवसे ज 2 रोटला वध्या हता पूरेपूरा। तो सांजे मयूरभाई ने पप्पा कहे मने लसणियो रोटलो बनावी दे। तो तेने लसणियो रोटलो ते दी हांजे काथड़भाई घट्या नहोता। जमवा आवी गया होत तो 2 रोटला वध्या हता। अने हांजे आपणे लसणियो रोटलो ने चा बनाव्यो तो। मने तो जो कि ये ओछुं भावे तो एने पप्पाने पछी हांजे ई बनावी दीधुं तुं ने अमे मारा दीकराए बटेकानुं शाक ने रोटली बनावी हती। तो हालो हवे आपणे केरीनी गोठली लई लीधी छे। तो अमुक सुकाई गई छे एटली वीणीने भांगी नाखीए। तो आ रीतनी आपणे जेटली सुकाई गई एटली भांगीने खमणीने कम्प्लीट कर दई। तो खास करीने आगळ जोડાઈ રહેજો। आ रीतनी आपणे हथोड़ी लईने गोठली भांगी नाखी छे अने तेमां आ रीतनुं बी નીકળે तो ए बी काढीने एमां आ रीतनी छाल होय ए उखाड़ी नाखवानी એટલે સરસ गोठली एकदम सफेद थई जाय। तो हालो आपणे हथोड़ी लईने आ रीतनी आपणे गोठली भांगी नाखीए। तो हालो हवे तो हालो आपणी गोठली पण भंगाई गई छे ने आ बधो कचरो आमां भरी लईने ई कचरा पेटीमां नाखी दईने हवे पण आपणे खमणी नाखीए। तो आ रीतनुं आपणे खमण कर नाखीए। तो शेरीमां जो आपणे लईने कोथरो पाथरीने नीचे गाडली राखीने आपणे बेहीने पवन हवा उदासी आवे ने आपणुं कामे पण थई जाय। तो आ रीतनुं आपणे खमणी नाखीए। तो टाइमे जाय ने कामे थई जाय आपणुं बेय वातुं ने हवाने हवाया मळे। जो कि हमणां गरमीनुं प्रमाण वधारे छे એટલે अमे तो जो कि शेरीमां ज काम लईने बेहीए गमे ते होय। तो खमणाई जाय पछी बाफी नाखशुं आपणे। अने हाँ कोई जरा तरा वधे एनी कटिंग करीने कटकी कर नाखशुं शाके हुई अने आ रीतनुं खमण कर नाखीए। तो सेज जाडू खमण करीए तो सरस लागे એટલે આપણે જાડું ખમણને સેજ ચાકુ લઈને કટકી કરી નાખીએ। તો હાલો ખમણ પણ આપણે થઈ ગયું છે જાજી વાર નથી। ગોટલી ખમણાઈ જાય એટલે ફટાફટ પછી બાફા મૂકી દઈએ। આરામોરી બાફીને પછી હૂકવી દેવાની।
એમ તો આ બધું કામ છે એ કાંઈસવાળું છે, કાંઈ પરબારું ન થઈ જાય, પણ બહેનોને તો જો કે કંટાળો ન આવે. તો હાલો આપણું ખમણ થઈ ગયું તૈયાર. તો જો સરસ બનાવ્યું છે. તો હાલો હવે આપણે બાફા મૂકી દઈએ. અને હા, માટીમાં આપણે પાટીઓ છે ને માટીનો, તેમાં પણ આપણે બાફા મૂકશું એટલે સરસ પણ એકદમ બફાઈ જાય મસ્ત એક સરખી, કારણ કે એક સરખો તપારો લાગે માટીમાં. તો હાલો આપણે પાણી ગરમ મેળ દીધું છે. તેમાં હવે થોડુંક નિમક ઉમેરી દઈએ 1 ચમચી, અને 1 ચમચી આપણે હળદર ઉમેરી દઈએ. ચમચી નાની છે એટલે 2 નાખી, એટલે આમ તો 1 જ ચમચી ગણાય. તો તેમાં હાલો હવે આપણે આ ખમણ નાખી દઈએ. તો એ 15 થી 20 મિનિટ જેટલું આપણે બફાવા દેશું, એટલે ગરમ થાય ને વાર લાગે ને, તો 10-15 મિનિટ બફાવા દીધી. તો દેશી ચૂલા માથે જ આપણે બાફી છે ગોઠલીને. તો જો સરસ હવે બફાઈ ગઈ છે, જોતા જેવું લાગે છે, કલર પકડી લીધો એકદમ હળદરનો. તો હવે આ સૂકવી દીધી આપણે. તો સુકાઈ પણ ગઈ છે, તડકે 2 દિવસ સૂકવી. તો હવે આપણે એ જ પાટિયામાં 2 ચમચી ઘી મૂકી દઈએ ગરમ. તેમાં પછી આ ગોઠલીનું ખમણ મૂકવી દઈએ. તો સરસ મસ્ત શેકીને સરસ આરામોરી કડક થઈ જાય ને, કડકડી ખખડવા માંડે એવી પણ શેકશું. તો એમાં હવે આપણે ગોઠલી ઉમેરી દઈ ભૂકો ખમણ. પછી એમણે હરવે હરવે ગેસ ધીમો રાખશું હાવ, અને એમણે ફેરવા કરશું એટલે સરસ એકદમ શેકાઈ જાય ઘીમાં. તો ઘીની પણ સુગંધ સરસ આવે ગોઠલીમાંથી શેકીએ ને એટલે. અને આપણે હંચર નીચે ઉતારીને નાખશું, એમાં ને એમાં નહીં રાખીએ તો હંચર બળી જાય, તો બહુ હંચરની સુગંધ નહીં આવે. નીચે ઉતારીને ગેસ બંધ કરીને પછી નાખશું ને તો સરસ સુગંધ આવે. એટલે હમણાં તો આપણે કડકડી થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે ધીમે ગેસે ફેરવા કરશું એમને ચમચો લઈ. તો હવે સરસ પણ આપણે શેકાઈ ગઈ છે, ખખડવા માંડી છે સરસ એકદમ. તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ. તો નીચે ઉતારીને પછી આપણે સંચર ઉમેરી દઈએ. તો એ પણ બહુ જાજુ નહીં, ચમચી 1 જેટલું જ, એટલે સરસ સુગંધ આવે, ખરમૂરું થઈ જાય. અને આટલું જો. તો તેમાં આપણે હવે હલાવીને ભેળવીને થાળીમાં મેળ દેશું એટલે એકદમ ઠરી જાય. થોડુંક આપણે રાખી દીધું હતું, મેં કીધું જો જરૂર પડશે તો પાછું નાખશું, એટલે તો માપે જ થયું 1 ચમચી. તો હાલો હવે આપણે ભેળવાઈ ગયું છે સરસ એકદમ. અને હવે થાળીમાં નાખી દઈએ તો ઠરી જાય એકદમ, નકર તો હલવાઈ માટીની છે તો કોઈ વાતે ઠરશે નહીં. તો થાળીમાં નાખીને ઠારી દઈએ
અને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બને એટલો શેર કરજો. બાય બાય, ટાટા, જય માતાજી, જય રામાપીર. જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય, મસ્ત શેકાઈ ગયો, સરસ સુગંધ પણ સરસ આવે.